चलो અહીંયાથી ओके तो આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ ધોરણ 12 વિષય બાયોલોજી ચેપ્ટર નંબર 6 આનુવંશિકતાનો આણ્વીય આધાર એની અંદર આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પ્રત્યાંકનની। તો પ્રત્યાંકનના આપણે બે પડાવ પૂરા કર્યા છે। આજે ત્રીજા પડાવની અંદર આપણે પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા છે એને પૂર્ણ કરી લઈશું, બરાબર? ઓકે, તો પ્રત્યાંકનમાં આજે આપણે જે સમજવાનું છે એ છે આરએનએના પ્રકારો, બરાબર, અને પ્રત્યાંકન પ્રક્રિયા। ઓકે, તો અહીંયા પહેલા ટાઇટલ આપી દઈએ છીએ आरएनए प्रकारों प्रत्यांकन प्रक्रिया। प्रत्यांकन प्रक्रिया तो आरएनए प्रकारों और प्रत्यांकन प्रक्रिया आज टॉपिक है एने आपणे अहींया बे भाग में विभाजित करीशुं। पहला आपणे समजीशुं प्रत्यांकन और आरएनए प्रकारों बेक्टेरियानी अंदर एटले के आदि कोष केंद्रीय कोषमां, अने त्यारबाद समजीशुं आपणे सुकोष केंद्रीय कोषमां, बराबर? तो अहींया आ जे वस्तु आपणे समजवानी छे पहला समजी लईए बेक्टेरियामां। हवे प्रत्यांकन बेक्टेरियामां होय के पछी सुकोष केंद्रीय कोषमां होय, आदिमां होय के सुकोषमां होय, प्रत्यांकन एटले एक ज वस्तु डीएनए मांथी आरएनए नुं निर्माण। डीएनए मां जे जनित माहिती छे एनुं स्थळांतरण तमारे करवानुं छे आरएनए मां, एने कहेवाय छे प्रत्यांकन, बराबर? ओके, पर अहींया थोड़ो घणो फरक छे ए आरएनएना प्रकारों और उत्सेचकों अंदर आपने जोवा मळे छे। चलो बेक्टेरियानी आपणे बात करिए तो बेक्टेरिया में केटला प्रकारना आरएनए जोवा मळे छे, तो आपणे लखीशुं कि भाई तेमां 3 प्रकारना आरएनए जोवा मळे छे। 3 प्रकारना आरएनए आपणे बेक्टेरिया में जोवा मळे छे। 3 प्रकारना आरएनए कया छे तमने ऑलरेडी याद छे पहला धोरणथी, एमआरएनए, टीआरएनए અને आरआरएनए, बराबर? ओके, तो 3 प्रकारना आरएनए कया छे एनी यादी बनावीए। तो एक आरएनए जेने आपणे कहीए छे एमआरएनए, मेसेंजर आरएनए, गुजराती में संदेशावाहक आरएनए। बीजा नंबरनो जे आरएनए छे एने आपणे कहीए छे टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एटले के वाहक आरएनए। त्रीजा नंबरनो जे आरएनए छे एने आपणे कहीए छे आरआरएनए एटले के रिबोसोमल आरएनए, बराबर? तो बेक्टेरिया में 3 प्रकारना आरएनए आवेला होय छे। आ 3 प्रकारना आरएनए ज्यां सुधी भेगा ना थाय, एक जग्याए जमा ना थाय, अमर अकबर अने एंथोनी, त्यां सुधी प्रोटीननुं संश्लेषण थशे नहीं। जो कि बेक्टेरिया होय, सुकोष केंद्रीय कोष होय के पछी आदि कोष केंद्रीय कोष होय, बधामां आ ज पेटर्न छे। 3 प्रकारना आरएनए जमा थवा जोईए, मेसेंजर आरएनए, टीआरएनए ने आरआरएनए। आ त्रणेयनुं सहियारो काम छे प्रोटीननुं संश्लेषण। एक पण भाई जो कुंभना मेळामां छूटो पड़ी गयो तो पछी आरएनएनुं प्रोटीननुं संश्लेषण थतुं नथी। क्लियर? चलो समजीए हवे। तो मेसेंजर आरएनए शुं कार्य करे छे? तो मेसेंजर आरएनए छे टेम्पलेट श्रृंखला तरीके वर्ते छे। मेसेंजर आरएनए टेम्पलेट श्रृंखला तरीके वर्ते छे। टेम्पलेट श्रृंखला तरीके एटले कोना माटे टेम्पलेट तरीके, कोना माटे बीबा तरीके वर्ते छे? तो मेसेंजर आरएनए में मेसेज छे प्रोटीन संश्लेषण माटेनो, कि भाई मेसेंजर आरएनए उपर जे न्यूक्लियोटाइडनो क्रम छे एना आधारे जे नवुं प्रोटीन बनवानुं छे एमां एमिनो एसिडनो क्रम कयो हशे ए नक्की थाय। शाना आधारे? मेसेंजर आरएनए ना आधारे, बराबर? એટલે મેસેન્જર આરએનએ છે એની અંદર મેસેજ છે। કોનો મેસેજ છે? પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરવા માટેનો। કયા પ્રકારનો પ્રોટીન બનશે, એ પ્રોટીનમાં કયા એમિનો એસિડ આવશે, એ એમિનો એસિડ કયા પ્રકારના આવશે, કયા ક્રમમાં ગોઠવાશે, આ બધું જ મેસેજ ક્યાં છુપાયેલો છે? મેસેન્જર આરએનએ। એટલે પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે મેસેન્જર આરએનએ કયા તરીકે વર્તે છે? टेम्पलेट श्रृंखला तरीके वर्ते छे। क्लियर? चलो एना पछी टीआरएनए। टी एटले ट्रांसफर, एनो मतलब एम के टीआरएनए छे
જ્યારે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થતું હશે ત્યારે એમિનો એસિડનું વહન કરીને એમિનો એસિડને ઊંચકીને પોતાના ખભા ઉપર ઊંચકીને કોણ લાવશે? ટ્રાન્સફર આરએનએ. કારણ કે તમે જ્યારે પ્રોટીન બનાવશો એટલે એક પછી એક તમારે જોડવા પડશે એમિનો એસિડ, અને એમિનો એસિડને ઊંચકીને કોણ લાવે? ટ્રાન્સફર કોણ કરે? બરાબર. તો એ ટ્રાન્સફર કોણ કરશે? ટીઆરએનએ કરશે. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે ભાઈ એમિનો એસિડનું સ્થળાંતરણ કરે છે. એમિનો એસિડનું સ્થળાંતરણ એટલે કે આપણે કહી શકીએ વહન કરે છે. બીજું એક ખાસ ટીઆરએનએમાં આપણે યાદ રાખવાનું કે ટીઆરએનએ જે છે એ મેસેન્જર આરએનએ ઉપર જે રહેલા સંકેતો છે, સંકેતોને વાંચવાનું કાર્ય પણ કોણ કરે છે? ટીઆરએનએ કરે છે. બરાબર. ઓકે. તો અહીંયા આપણે લખીશું કે ભાઈ ટીઆરએનએનું બીજું કામ શું છે? બરાબર. તો પ્રોટીન સંકેતોને વાંચવાનું કાર્ય કરે છે. પ્રોટીન સંકેતોને વાંચવાનું કાર્ય કરે છે. તો આ બે કાર્યો યાદ રાખવાના આપણે શામાં? ટીઆરએનએમાં. ચલો હવે જોઈએ આપણે કયું? રિબોઝોમલ આરએનએ. જો અહીંયા એક વાત પહેલાં હું ક્લિયર કરી દઉં. રિબોઝોમલ આરએનએ એટલે તમારે રિબોઝોમ નહીં સમજવાનું. જુઓ, રિબોઝોમ આપણે આ રીતે સમજીએ છીએ કે ભાઈ આ રિબોઝોમ છે, એના બે પેટા એકમો આપણને ખબર છે કે ભાઈ આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ હોય તો એની અંદર એક મોટો પેટા એકમ હોય છે 50S નો, નાનો પેટા એકમ હોય છે 30S નો. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ હોય તો આ 60S નો થઈ જાય ને આ થઈ જાય 40S નો. બરાબર. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આખું રિબોઝોમ કયા પ્રકારનું છે કેવું હોય તો આપણે કહીએ 70S પ્રકારનું. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કયા પ્રકારનું તો આપણે કહીએ 80S પ્રકારનું. હા કે ના? બરાબર. આ રિબોઝોમ છે, પણ રિબોઝોમમાં શું હોય છે? રિબોઝોમમાં રિબોઝોમલ આરએનએ પણ હોય અને પ્રોટીન પણ હોય. એટલે રિબોઝોમ એટલે રિબોઝોમલ આરએનએ નહીં. રિબોઝોમ બરાબર તો શું થાય? રિબોઝોમ બરાબર તો એમાં રિબોઝોમમાં તો બે વસ્તુ હોય, રિબોઝોમલ આરએનએ પણ હશે અને બીજું શું હશે? પ્રોટીન પણ હશે. સમજાયું ને? એને કહેવાય રિબોઝોમ. એટલે રિબોઝોમમાં તો છે ન્યુક્લિક એસિડ પણ છે અને પ્રોટીન પણ છે. એટલે રિબોઝોમ રાસાયણિક રીતે શું કહેવાય છે? ન્યુક્લિયો પ્રોટીન. યાદ રાખજો, રિબોઝોમ રાસાયણિક રીતે ફક્ત ન્યુક્લિક એસિડ છે? ના, એમાં ન્યુક્લિક એસિડ તરીકે રિબોઝોમલ આરએનએ પણ છે અને બીજું પ્રોટીન છે. એટલે રિબોઝોમ રાસાયણિક રીતે છે ન્યુક્લિયો પ્રોટીન. બોલો, ખબર પડી ગઈ? ઓકે. પણ અહીંયા આપણે વાત કરીએ છીએ કોની? રિબોઝોમલ આરએનએ. બરાબર. તો રિબોઝોમલ આરએનએ શું કરશે? તો રિબોઝોમલ આરએનએ ક્યાં હોય છે? રિબોઝોમમાં હોય છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ રિબોઝોમ એ પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે પ્લેટફોર્મ આપે છે, જગ્યા પૂરી પાડે છે કે ભાઈ મેસેન્જર આરએનએ તમે અહીંયા આવો, ટ્રાન્સફર આરએનએ તમે પણ મારી સાથે જોડાઈ જાઓ અને અહીંયા કરો તમારું ઘર બનાવો. ઘર કયું? પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ. બરાબર. એટલે જે પ્લોટ મળે છે આપણને, જે જગ્યા મળે છે પ્રોટીન સંશ્લેષણ કરવા માટે, એ કોણ પૂરું પાડે છે? રિબોઝોમ પૂરું પાડે છે. અને એની અંદર રહેલો રિબોઝોમલ આરએનએ જે છે એ ભાષાંતરની જ્યારે પ્રક્રિયા થાય છે, ભાષાંતરની પ્રક્રિયા એટલે શું? આરએનએમાંથી પ્રોટીનનું નિર્માણ. એટલે ભાષાંતરની પ્રક્રિયા વખતે આ રિબોઝોમલ આરએનએ બંધારણીય અને ઉત્પ્રેરક એકમ તરીકે વર્તે છે. રિબોઝોમલ આરએનએ ભાષાંતરની પ્રક્રિયા વખતે, ભાષાંતર સમયે બંધારણીય વત્તા ઉત્પ્રેરક અને હું કહી શકું એને ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે. અને જે ન્યુક્લિક એસિડ ઉત્સેચક તરીકે વર્તે એ ન્યુક્લિક એસિડને તો તમે કહો છો રિબોઝાઇમ. શું કહેવાય એને? રિબોઝાઇમ. આ યાદ રાખજો. 11મા ધોરણનો મુદ્દો છે. જૈવિક અણુઓમાં ઉત્સેચકવાળો જે ટોપિક હતો એમાં આવતું હતું. આમ તો ઉત્સેચક તરીકે પ્રોટીન જ વર્તે, પણ કેટલાક ન્યુક્લિક એસિડ પણ ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે. તો એ ન્યુક્લિક એસિડને શું કહેવાય? તો રિબોઝાઇમ તરીકે આ ત્રણમાંથી કોણ વર્તે છે? આવો સવાલ પણ પૂછાય છે. તો રિબોઝાઇમ તરીકે કોણ? રિબોઝોમલ આરએનએ છે એ વર્તે છે. એટલે ઉત્પ્રેરણ પણ કરે છે. કઈ પ્રક્રિયાનું? ભાષાંતરની પ્રક્રિયાનું. ઇઝી છે કે? એટલે આ ત્રણ ભાઈબંધોના તમારે કાર્ય યાદ રાખવાના. કોણ? મેસેન્જર આરએનએ, ટીઆરએનએ, આરએનએ. આ ત્રણ ભેગા થાય એટલે થાય પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ. ઇઝી છે. ચાલો, હવે
mRNA છે, એ જ રીતે આ tRNA છે ને એ જ રીતે આ rRNA છે. આ ત્રણેય પ્રકારના આરએનએનું પ્રત્યાંકન થવાનું તો ડીએનએમાંથી જ ને. ત્રણેય પ્રકારના આરએનએ બનવાના તો શામાંથી? ડીએનએમાંથી જ બનવાના. પ્રત્યાંકન ડીએનએમાંથી જ થવાનું. પણ બેક્ટેરિયાની અંદર આ ત્રણેય પ્રકારના આરએનએનું પ્રત્યાંકન ફક્ત એક જ પ્રકારના ઉત્સેચક દ્વારા થાય છે, જેનું નામ છે આરએનએ પોલિમરેઝ. શું નામ છે એનું? આરએનએ પોલિમરેઝ. વન મેન આર્મી. શું? વન મેન આર્મી. આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં ત્રણેય પ્રકારના આરએનએનું જે નિર્માણ છે આરએનએ પોલિમરેઝમાંથી થાય છે. બરાબર કે હવે આપણે આખો મુદ્દો પ્રત્યાંકનનો ખેંચવાનો છે. શામાંથી? આરએનએ પોલિમરેઝમાંથી. આવું આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં થાય છે. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આવું થતું નથી. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આ બધા અલગ અલગ પ્રકારના આરએનએનું પ્રત્યાંકન છે અલગ અલગ પ્રકારના આરએનએ પોલિમરેઝ દ્વારા થાય. આરએનએ પોલિમરેઝ 1, 2 અને 3. જ્યારે અહીંયા બધું જે કામકાજ છે, જે કાર્યભાર સોંપેલો છે ત્રણેય પ્રકારના આરએનએ બનાવવાનું બેક્ટેરિયામાં એ કોને સોંપેલો છે? આરએનએ પોલિમરેઝને સોંપેલો છે. ક્લિયર? ઓકે. હવે આરએનએ પોલિમરેઝને આપણે કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધો કે ભાઈ તમે કરો પ્રત્યાંકન. શું કરો? પ્રત્યાંકન. એને કોન્ટ્રાક્ટ લઈ લીધો. ચલો, આ છે બેક્ટેરિયા. આ શું છે? બેક્ટેરિયા. હવે બેક્ટેરિયામાં તો શું કોષ કેન્દ્ર અને શું કોષરસ કશું હોતું નથી. કોષ કેન્દ્ર જેવું કશું હોય બસ એક આખો દરિયો છે. એને શું કહીએ છીએ? બેક્ટેરિયા કહીએ છીએ. બરાબર? ઓકે. તો એની અંદર રહેલું આ છે ડીએનએ. આ છે બેક્ટેરિયલ ડીએનએ. આટલી ખબર પડી ગઈ. હવે આ બેક્ટેરિયલ ડીએનએમાં આપણે આ હદ નક્કી કરી લીધી કે ભાઈ આ છે બેક્ટેરિયલ ડીએનએમાં આવેલો પ્રત્યાંકન એકમ. શું છે? પ્રત્યાંકન એકમ. અને આ પ્રત્યાંકન એકમની અંદર આટલો જે ભાગ છે એને તમે કીધો પ્રમોટર. શું કીધું આને? પ્રમોટર. આ જે ભાગ છે એને તમે કીધું સમાપક. આ જે ભાગ છે એને કીધું તમે બંધારણીય જનીન. બંધારણીય એકમ. એટલે આ થઈ ગયું તમારો પ્રત્યાંકન એકમ. એટલે ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આરએનએ પોલિમરેઝને ક્યાં જોડાવાનું છે. આપણે પહેલાં જોઈ ગયા કે અહીંયા આરએનએ પોલિમરેઝ છે એ પ્રત્યાંકન એકમનો એક ચોક્કસ વિસ્તાર ક્યાં જોડાશે? પ્રમોટર સ્થાને જોડાય છે. એટલે આ જોડાઈ ગયો તમારો આરએનએ પોલિમરેઝ. સિમ્પલ પ્રક્રિયા કરવાની છે જે આપણને ખબર છે. બરાબર? તો આરએનએ પોલિમરેઝ પ્રત્યાંકન એકમના પ્રમોટર સ્થાને જોડાય છે. હવે જે બી બધું કરો, જે ઉખાડવાનું છે બધું ઉખાડશે કોણ? આરએનએ પોલિમરેઝ. એટલે આરએનએ પોલિમરેઝ 2 ડીએનએની શૃંખલાઓને અલગ પણ કરશે. આરએનએ પોલિમરેઝ આ 2 ડીએનએની શૃંખલાઓમાં જે શૃંખલા ટેમ્પલેટ તરીકે વર્તશે એ શૃંખલામાં ન્યુક્લિયોટાઇડનો ક્રમ કયો છે એ વાંચશે પણ કોણ? આરએનએ પોલિમરેઝ. અને એ શૃંખલા ઉપર જે ક્રમ આપેલો છે એના આધારે આરએનએમાં ન્યુક્લિયોટાઇડ જે પૂરક ગોઠવવાના છે એ પણ કોણ ગોઠવશે? આરએનએ પોલિમરેઝ. એટલે બધું જંજાલ આપેલું છે કોને? આરએનએ પોલિમરેઝને. બધું તારે જ કરવાનું છે. બીજો કોઈ ઉત્સેચક છે જેવું ડીએનએ સ્વયંજનનમાં આખી સેના હતી આપણી જોડે, હેલિકેજ, લાઇગેજ, પ્રાઇમેજ, ફલાણું, આ બરાબર કે એવી સેના અહીંયા છે. અહીંયા તો શું છે? વન મેન આર્મી છે. જે બી કરવાનું છે ભાઈ આરએનએ પોલિમરેઝને કરવાનું છે. ક્લિયર? કે એટલે અહીંયા આરએનએ પોલિમરેઝ શું કરે છે એ પરીક્ષામાં પૂછાય છે. ધ્યાન રાખો. જોડાય છે ક્યાં? એ તો ખબર પડી ગઈ. પ્રમોટર સ્થાને જોડાય છે. અને અહીંયાથી શરૂ થવાની પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા એ પણ આપણને ખબર છે. હવે આરએનએ પોલિમરેઝ શું કરે છે? તો નંબર 1 2 શૃંખલાઓને અલગ કરે છે. કોની? ડીએનએની. 2 ડીએનએની શૃંખલાઓને અલગ કરે છે. નંબર 1 આ. નંબર 2 આરએનએ પોલિમરેઝ શું કરે છે? તો ટેમ્પલેટ શૃંખલા પર રહેલા ન્યુક્લિયોટાઇડના ક્રમને વાંચે છે. બરાબર? ઓકે. તો અહીંયા આપણે લખીશું ટેમ્પલેટ શૃંખલાના ક્રમને એટલે કે સંકેતોને વાંચે છે. અને એ જે વાંચન કરે છે એના આધારે આરએનએ પોલિમરેઝ હવે પૂરકતાનો જે નિયમ છે એને અનુસરે છે. પૂરકતાનો નિયમ એટલે અહીંયા દાખલા તરીકે આરએનએ પોલિમરેઝ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરે છે. સ્ટાર્ટ કરશે એટલે પહેલાં 2 શૃંખલાઓને અલગ કરશે. તો આ 2 શૃંખલાઓ શું થઈ? અલગ થઈ. માની લો કે આ જે શૃંખલા છે તમારી 3 pi to
5 પાઈ. એટલે આ વર્તશે ટેમ્પલેટ શૃંખલા તરીકે. હવે આરએનએ પોલિમરેઝે આ બે શૃંખલાઓને અલગ પણ કરી ને અહીંયા કયો ક્રમ છે ને એ વાંચશે પણ કોણ? આરએનએ પોલિમરેઝ. અહીંયા એ છે, અહીંયા જી સી ટી સી આ રીતે છે. એટલે આ ક્રમને અનુસાર આરએનએ પોલિમરેઝ પૂરકતાના નિયમને ફોલો કરશે અને પૂરકતાના નિયમને ફોલો કરીને અહીંયા એ બનાવશે નવી આરએનએની શૃંખલા. બરાબર. અને આ નવી આરએનએની શૃંખલા છે એમાં પૂરકતાનો નિયમ ફોલો થશે એટલે એની સામે અહીંયા આવશે કોણ? યુ આવશે. ટી તો નહીં આવે, આરએનએ છે એટલે જીની સામે સી, સીની સામે જી, ટીની સામે એ અને સીની સામે જી. એટલે આ રીતે નવું આરએનએ બનતું જશે. સિમ્પલ છે, બરાબર ને? એટલે આરએનએ પોલિમરેઝનું એક કામ શું? બે ડીએનએની શૃંખલાઓને અલગ કરવાનું. ટેમ્પલેટ શૃંખલાના ક્રમને શું કરશે? વાંચશે અને એના ઉપર જે ક્રમ છે એના અનુસાર પૂરકતાના નિયમને ફોલો કરશે અને નવી આરએનએ શૃંખલા ઉપર ન્યુક્લિયોટાઇડને ગોઠવતો જશે અને નવી આરએનએ શૃંખલાનું નિર્માણ 5 પાઈ ટુ 3 પાઈની દિશામાં થતું જશે અને આરએનએ પોલિમરેઝ છે બંધારણીય જનીન ઉપર આગળ વધતો જશે. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો ને? કે એટલે આ આરએનએ પોલિમરેઝ અહીંયા આવશે એટલે આટલો ભાગ જ ખુલ્લો થશે. ખ્યાલ આવી ગયો? પાછળનો ભાગ જે હતો એ પાછો કેવો થઈ જશે? એઝ ઇટ ઇઝ, જેમ હતો એમ થઈ જશે. એટલે જ્યાં જે આરએનએ પોલિમરેઝ જશે એટલો ભાગ ખુલ્લો થતો જશે અને એટલા ભાગમાં સિલાઈ થતી જશે, બનતું જશે શું પાછળ? આરએનએ. બોલો, સમજાય છે? ઓકે. એટલે આ જે આરએનએનો છેડો બનશે એ કયો બનશે? 5 પાઈ અને આ જે છેડો બની રહ્યો છે કયો છે? 3 પાઈ. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે. હવે અહીંયા ઉત્સેચક છે એટલે પ્રક્રિયક હોવો જોઈએ, બરાબર? ઓકે. એટલે આરએનએ જે પોલિમરેઝ છે એના માટે અહીંયા પ્રક્રિયક, આરએનએ પોલિમરેઝ છે એના માટે પ્રક્રિયક છે ન્યુક્લિયોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ. પ્રક્રિયક છે અહીંયા ન્યુક્લિયોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ. રિબોન્યુક્લિયોસાઇડ, ડીઓક્સીરિબોન્યુક્લિયોસાઇડ એવું બુકમાં લખેલું છે નહીં. આમ તો આરએનએ બને છે તો શું હોય? રિબો ન્યુક્લિયોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ. પણ એવું લખેલું છે, ફક્ત શું લખેલું છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ. એટલે આરએનએ પોલિમરેઝ માટે પ્રક્રિયક તરીકે કોણ વર્તે છે? ન્યુક્લિયોસાઇડ ટ્રાયફોસ્ફેટ વર્તે છે. પ્રક્રિયક તરીકે પણ વર્તશે અને ઉર્જાના સ્ત્રોત તરીકે પણ વર્તે છે. ઇઝી? ઓકે. ચલો, એ રીતે હવે આરએનએ પોલિમરેઝ ફરતો 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 અહીંયા આવે છે અને આરએનએ પોલિમરેઝ અહીંયા આવી જાય છે. કયા વિસ્તાર? અહીંયા આવી જાય છે અને આ જે વિસ્તાર છે કયો છે? સમાપક. એટલે આ રીતે આમ ચેન છે અહીંયા સુધી બનતી જશે. આમ ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઓકે. ઓબ્વિયસ છે, સમાપક વિસ્તાર આવે એટલે પ્રત્યાંકન કેવું થઈ જાય? સ્ટોપ. પ્રત્યાંકનની સમાપ્તિ. એટલા માટે જ આ વિસ્તારને આપણે કહીએ છીએ સમાપક વિસ્તાર, બરાબર? ઓકે. એટલે જ્યારે આરએનએ પોલિમરેઝ સમાપક એરિયા સાથે સમાપક એરિયામાં એટલે કે આ જે વિસ્તાર છે એમાં પહોંચે છે એટલે તરત બધા દાગીના અલગ થઈ જશે. એટલે આરએનએની જે નવી શૃંખલા બની છે એ અલગ થઈ ગઈ. ચલો, આખું આરએનએ અલગ થઈ ગયું, બરાબર? કયું? 5 પાઈ ટુ 3 પાઈ. જે નવું જન્મ્યું એ પ્રત્યાંકિત થયું એ આ બધી શૃંખલાઓ જોડાઈ જશે. અહીંયા જે બી પ્રોટીન જોડાયા હશે, જે ઉત્સેચક જોડાયો હશે, કયો? આરએનએ. આવી બધું અહીંયાથી અલગ થઈ જશે, બરાબર? કે એટલે અહીંયા થઈ ગઈ પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ. સિમ્પલ સ્ટેપ છે. આને તમારે સ્ટેપમાં વિભાજિત કરવું હોય તો બી કરી શકો છો. દાખલા તરીકે અહીંયાથી શરૂ થયું, બરાબર? તો આ જે સ્ટેપ છે એને કહો પ્રારંભ. શું કહો આને? પ્રારંભ. ઇનિશિએશન. શું? ચલો, અહીંયાથી ચેન લાંબી થવાનું ચાલુ થયું, આરએનએ બનવાનું ચાલુ થયું એટલે આને કહો પ્રલંબન. શું કહો આને? પ્રલંબન. એટલે ઇલોંગેશન. ઇલોંગેશન. અને અહીંયા પૂરું થયું એટલે અહીંયા કહેવાનું સમાપ્તિ. અહીંયા શું કહેવાય? સમાપ્તિ. એટલે પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયાને તમારે 3 તબક્કામાં વિભાજિત કરવી હોય તો કરી શકો છો. પ્રારંભ, પ્રલંબન અને સમાપ્તિ. પણ આ પ્રારંભ, પ્રલંબન અને સમાપ્તિ, બરાબર, આ જે 3 ભાઈ બહેનો છે, બરાબર, પ્રારંભ થઈ કહેવાય કે થયો કહેવાય? થયો. એટલે આ પુલ્લિંગ આવે. પ્રલંબન થયું કે થઈ? હા, આ શું કહેવાય? પુલ્લિંગ. અને સમાપ્તિ થઈ એટલે આ સ્ત્રીલિંગ. એટલે ભાઈ બહેન થયા. શું થયા બધા? ભાઈ બહેન. પ્રારંભ, પ્રલંબન 2 ભાઈઓ અને 1 બહેન. કોણ? સમાપ્તિ. હા કે ના? આ બધું ખાલી એમને એમ છે, બરાબર? આપણે યાદ રાખવાનું છે કે ભાઈ પ્રત્યાંકનની જે પ્રક્રિયા છે, પ્રત્યાંકનની જે પ્રક્રિયા છે
જેને હિન્દી બોલતા ના અરે ગુજરાતી બોલતા ના આવડતું, હિન્દી બોલતો હોય ને માણસ અને એને ગુજરાતી બોલતા શીખતો હોય ને, આવી બધી ભૂલો પ્રારંભ થઈ, બરાબર, આવું બધું થાય એમ. ઓકે, તો પ્રારંભ, પ્રલંબન અને સમાપ્તિ બરાબર પ્રત્યાંકન, હા કે ના? હવે ત્રણે જે સ્ટેપ છે ને, પ્રારંભ ક્યારે કરવાનો, પ્રલંબન કરવાનું કામ, સમાપ્તિ ક્યારે કરવાની, આ બધાનો જે કંટ્રોલ છે એ કંટ્રોલ એક જ એસપીના હાથમાં છે, સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ પોલીસ. બધી પ્રક્રિયાનું, બધા તબક્કાઓનું નિયમન કોણ કરે છે? આરએનએ પોલિમરેઝ કરે છે. ખબર પડી ગઈ? ઓકે. હવે કઈ રીતે કરે છે આરએનએ પોલિમરેઝ? અને આરએનએ પોલિમરેઝની જે નિશ્ચિતતા છે, જે મેન્ટાલિટી છે, એ કઈ રીતે નક્કી થાય છે કે અહીંયાથી એને પ્રારંભ કરવાનું છે અને અહીંયાથી અહીંયા આવેલે એને શું કરી દેવાનું છે? સમાપ્તિ. એની મેન્ટાલિટી કોણ ચેન્જ કરે છે? તો એના માટે બે પ્રકારના કારકો છે, એક સિગ્મા કારક અને બીજું રો કારક. બીજું કયું? રો. બરાબર? ઓકે. જો અહીંયા આરએનએ પોલિમરેઝ અહીંયા પ્રમોટર સ્થાને જોડાય એટલે આની સાથે અહીંયા જોડાઈ જાય છે સિગ્મા કારક. કયું કારક? સિગ્મા કારક. બરાબર? ઓકે. તો આ જે સિગ્મા કારક છે એને કહેવાય પ્રારંભિક કારક. શું કહીશું આપણે એને? પ્રારંભિક કારક. સમજ? તો આરએનએ પોલિમરેઝ પ્રમોટર સ્થાને જોડાય ત્યારે આરએનએ પોલિમરેઝ કોની સાથે જોડાય છે? સિગ્મા કારક સાથે જોડાય છે. એટલે જેવું સિગ્મા કારક આરએનએ પોલિમરેઝ સાથે જોડાયું ને એટલે આરએનએ પોલિમરેઝનું એણે માઇન્ડ વોશ કરી નાખ્યું. શું કરી નાખ્યું? એટલે આરએનએ પોલિમરેઝને એને નિશ્ચિત કરી દીધો, હિપ્નોટાઇઝ કર્યો કે તારે પ્રારંભ કરવાનો. શું કરવાનો? હા. એટલે આ જે કારકો છે, પ્રારંભિક કારક અને અહીંયા આવશે કયું? અંતિમ કારક, એટલે સમાપ્તિ કારક. એટલે એ આરએનએ, હું જે બોલું છું સાંભળજો, આરએનએ પોલિમરેઝની નિશ્ચિતતા નક્કી કરે છે. શું નક્કી કરે છે? માનસિકતા નહીં લખવાનું. શું લખવાનું? સમજવા માટે માનસિકતા, પણ આમ શું નક્કી કરે? નિશ્ચિતતા. બરાબર? એટલે આરએનએ પોલિમરેઝને નિશ્ચિત કરે છે કે તારે અહીંયાથી કરવાનું છે પ્રારંભ. શું જોડાય? જ્યારે સિગ્મા કારક જોડાય ત્યારે. હવે એ આરએનએ પોલિમરેઝ ફરતો કયા વિસ્તારમાં આવે છે? એટલે અહીંયા જોડાઈ જશે રો કારક. કયું કારક? રો કારક. બરાબર? તો આને આપણે કહીએ છીએ સમાપ્તિ કારક. એટલે યાદ રાખવાનું, સમાપ્તિ કારક એટલે એન્ડ થાય, સિગ્મા કારક જોડાય એટલે પ્રારંભ થાય. એટલે આરએનએ પોલિમરેઝને જે સેન્સ મળે છે, પહેલાં નોનસેન્સ હોય, કેવો હોય? હા, પછી એને સેન્સ મળે. એટલે એની નિશ્ચિતતા નક્કી થાય, એની મેન્ટાલિટી નક્કી થાય કે આરએનએ પોલિમરેઝને હવે કરવાનું છે પ્રારંભ. અહીંયા આવે એટલે કોણ જોડાઈ જાય? સમા. એટલે એનું માઇન્ડ વોશ થઈ ગયું ફરીથી. હવે એને પ્રારંભ નહીં, હવે એને શું કરવાનો? અંત કરવાનો. સોફ્ટવેર બદલાઈ ગયું. શું બદલાઈ ગયું? હા, બોલો, સમજાયું ને? એ રીતે. તો આ કારકો શું કરે છે? તો આરએનએ પોલિમરેઝની નિશ્ચિતતાને નક્કી કરે છે, ક્યારે એને પ્રારંભ કરવાનો ને ક્યારે એને શું બદલાઈ જવાનું? સમાપ્તિ કરી દેવાની. તો નિશ્ચિતતા કારકો દ્વારા નક્કી થાય છે. શરૂઆત કરવા માટે સિગ્મા કારક, જેને પ્રારંભિક કારક કહીએ છીએ, અંત લાવવા માટે આ રો કારક એટલે કે એને સમાપ્તિ કારક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હાલી ખબર પડી ગઈ? ઓકે. તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ કઈ રીતે આરએનએ પોલિમરેઝ છે એ પ્રારંભ, પ્રલંબન અને સમાપ્તિ જેવા તબક્કાઓનું નિયમન કરે છે. આની જ ખબર પડે છે. સરસ. ચલો, આટલી વાત આપણે પૂરી કરી. હવે એક અગત્યનો મુદ્દો છે, ધ્યાન રાખો. આપણે સમજી રહ્યા છીએ આ પ્રત્યાંકન શાની અંદર? બેક્ટેરિયામાં. હવે તમે જ્યારે બેક્ટેરિયાની અંદર મેસેન્જર આરએનએનું જ્યારે પ્રત્યાંકન કરો છો, સંશ્લેષણ કરો છો, તો એમાં બીજી કોઈ પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ થતી નથી. એમાં કોઈ એટલો બધો જંજાલ નથી. પ્રક્રિયાઓ એટલે કે જે આપણે જોયું ને, ઇન્ટ્રોન આવે ને એક્ઝોન આવે ને પાછા અલગ થાય ને પાછું પરિપક્વ મેસેન્જર આરએનએ બને ને એવું બધું. બેક્ટેરિયામાં જે ડીએનએમાંથી મેસેન્જર આરએનએ બને ને એમાં આ બધી પ્રક્રિયાઓ થાય. પ્રત્યાંકન તો થવાનું જ ને, તો જ આરએનએ બને ને. પણ મેસેન્જર આરએનએ અંદર બીજા કોઈ ઘટકડા થતા નથી. સમજો, ધ્યાન રાખજો. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કોની? પહેલાં મગજમાં રાખો, બેક્ટેરિયાની. બેક્ટેરિયામાં કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ કેન્દ્ર બી નથી. બરાબર? એટલે કોષ કેન્દ્ર અને કોષ રસ બધું કેવું છે? એક જ. તમે સમજી લો. બરાબર? ઓકે. હવે બેક્ટેરિયાની અંદર છે આ ડીએનએ. શું છે આ? ડીએનએ. બેક્ટેરિયાનું આ છે ડીએનએ. પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા થઈ. બરાબર? કે પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા થાય છે આ રીતે. બે શૃંખલાઓ અલગ થાય છે. આ શું છે? આરએનએ પોલિમરેઝ. અને અહીંયા તમારું આ આરએનએ તૈયાર થઈ રહ્યું છે, મેસેન્જર આરએનએ. લખી દઉં અહીંયા. આ છે મેસેન્જર આરએનએ. બેક્ટેરિયામાં કેવું હોય છે?
કે બેક્ટેરિયાની અંદર હજુ તો આ પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ નથી, હજુ તો આ મેસેન્જર આરએનએ કમ્પ્લીટ બન્યું નથી. એના પહેલાં ઉતાવળ આવી જાય છે ભાષાંતરને. કોને? ભાષાંતરને. એટલે હજુ તો પ્રત્યાંકન પૂરું થયું નથી, એના પહેલાં અહીંયા ટપોટપ એમ્યુનો એસિડ જોડાવાનું ચાલુ થઈ જાય. એટલે પ્રત્યાંકન હજુ તો પૂરું થયું નથી કે શું ચાલુ થઈ જાય? ભાષાંતર. ઉતરે છે મગજમાં વાત? આવું થાય આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં, બેક્ટેરિયામાં. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં થાય નહીં, કારણ કે એમાં તો કોષ કેન્દ્ર હોય ને. એટલે કોષ કેન્દ્રમાં પહેલાં મેસેન્જર આરએનએ બનીને તૈયાર થઈ જાય, પછી આવે કોષ રસમાં અને પછી ચાલુ થાય ભાષાંતર. પછી શું ચાલુ થાય? એટલે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પ્રક્રિયા 1 by 1 થાય, પ્રત્યાંકન પૂરું થાય પછી ભાષાંતર ચાલુ. અહીંયા ઉતાવળ આવી ગઈ. શું આવી ગઈ? ઉતાવળ આવી ગઈ. બરાબર, ઓકે. એટલે અહીંયા તો કોષ કેન્દ્ર જેવું છે, આખું પ્લોટ ખુલ્લો છે કમ્પ્લીટ. બરાબર, ઓકે. એટલે અહીંયા ડીએનએમાંથી શું બને છે? મેસેન્જર. આમાં બીજી કોઈ પ્રક્રિયા છે? અને બીજું પણ સમજો, અહીંયા જે બેક્ટેરિયામાંથી મેસેન્જર આરએનએ બને છે એમાં ના તો ઇન્ટ્રોન, એટલે કે આમાં ઇન્ટ્રોન એક્ઝોન જેવું કશું હોય નહીં. આ પહેલેથી પરિપક્વ બની જ આવે, રેડી જ ખ્યાલ આવ્યો ને. એટલે આ મેસેન્જર આરએનએ બને છે એ અપરિપક્વ બને છે ને, એવું હોતું નથી. બરાબર છે, ઇન્ટ્રોન એક્ઝોન જેવું કશું હોય. બરાબર, આમાં સીધું શું બનવાનું? પરિપક્વ. અને સીધું અહીંયા ચાલુ થઈ જશે શું? ભાષાંતરની પ્રક્રિયા. મુદ્દો શું બને છે? સમજ્યા? હા કે ના એમ કહો. બેક્ટેરિયાની અંદર પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા થાય છે. બરાબર, અને આ પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા થાય એટલે ડીએનએમાંથી મેસેન્જર આરએનએ બને. તો મેસેન્જર આરએનએ હજુ તો કમ્પ્લીટ બન્યું, હજુ તો પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ કે ત્યાં તો કઈ પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ ગયા? મેસેન્જર આરએનએ ઉપર ભાષાંતરની પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ. એટલે કહેવાનો મતલબ એમ કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ એટલે બેક્ટેરિયાની અંદર પ્રત્યાંકન અને ભાષાંતરની પ્રક્રિયા એટ ધ સેમ ટાઈમ સાયમલ્ટેનિયસલી થાય છે. બરાબર, તો આ થઈ રહ્યું છે શું? પ્રત્યાંકન. આ શું થઈ રહ્યું છે? હા, અને અહીંયા થઈ રહ્યું છે, જો અહીંયા મેસેન્જર આરએનએ બને છે, આમ કમ્પ્લીટ આખું બનીને બહાર નથી આવ્યું, હજુ તો બની રહ્યું છે. અને આ જે છેડો છે ત્યાં તો ચાલુ થઈ ગયું શું? ભાષાંતર ચાલુ બી થઈ ગયું, પ્રોટીન બનવાનું શરૂ પણ થઈ ગયું. બોલો, ઉતરે છે મગજમાં વાત? એટલે આપણે શું કહી શકીએ કે બેક્ટેરિયાની અંદર પ્રત્યાંકન અને ભાષાંતરની પ્રક્રિયા એટ ધ સેમ ટાઈમ સાથે જોવા મળે છે, સાથે થાય છે. યાદ રાખજો. ઉતરી ગઈ મગજમાં વાત? આવું સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં થાય. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં તો પહેલાં પ્રત્યાંકન કોષ કેન્દ્રમાં થઈ જાય, પછી મેસેન્જર આરએનએ જે બને ને એ મેસેન્જર આરએનએ કોષ કેન્દ્રમાંથી, કોષ કેન્દ્રના છિદ્રો હોય એના દ્વારા કોષ રસમાં આવે અને પછી ચાલુ થાય ભાષાંતર. આવું થાય સુકોષમાં, પણ આદિમાં આવું થાય? આદિમાં બધું કેવું થાય? સાથે સાથે થાય. અને અહીંયા એવું નહીં કે ભાઈ પહેલાં ડીએનએમાંથી અપરિપક્વ મેસેન્જર આરએનએ બને પછી અપરિપક્વમાંથી પરિપક્વ મેસેન્જર, એવું બધું આમાં હોય નહીં. અહીંયા તો ડાયરેક્ટ ચાલુ સીધું ચણવાનું ચાલુ કરી દેવાનું એમિનો એસિડને. ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઇઝી. ચાલ, હવે આ પૂરું કર્યું. હવે આપણે જોઈ લઈએ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની વાત. કોની વાત કરીએ ફટાફટ? સુકોષ કે ફટાફટ. હા ને, ફટાફટ ખબર પડી જશે, ગેરંટી આપણી. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર પ્રત્યાંકન માટે થોડીક જટિલતાઓ રહેલી હોય છે. થોડીક શું હોય છે? તમને 2-3 જટિલતાઓ આપેલી છે, હું તમને ફટાફટ સમજાવી દઉં, ધ્યાન રાખો. તો જુઓ, પહેલું તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર જે શ્રમ વિભાજન થયેલું હોય છે, એટલે અહીંયા જે બધો લોડ કોને આપેલો હતો? આરએનએ. કોઈ ભાઈ તારે જ કરવાનું, બીજું કોઈ છે નહીં. અહીંયા તો ભાગ પડવાના. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર 3 પ્રકારના આરએનએ પોલિમરેઝ જોવા મળે છે. 3 પ્રકારના આરએનએ પોલિમરેઝ જોવા મળે છે. કયા 3 પ્રકારના? તો 1, 2 ને 3. કેટલા પ્રકારના? 1, 2, 3. આરએનએ પોલિમરેઝ 1, 2 અને 3. દરેકને શ્રમ એટલે કે શ્રમ વિભાજન કરી દીધું. તમારે આ કામ કરવાનું, તારે ભાઈ ટીઆરએનએ બનાવવાનું, તારે મેસેન્જર આપવાનું, તારે રિબોઝોમલ આરએનએ બનાવવાનું. બરાબર, બધાના ખભા ઉપર એક કામ છે નહીં. ચલો, આરએનએ પોલિમરેઝ 1 છે, એને શું કામ આપેલું છે? તો ભાઈ આરએનએ પોલિમરેઝને આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ તારે રિબોઝોમલ આરએનએનું પ્રત્યાંકન કરવાનું. કોનું? હા, અને કયા પ્રકારના રિબોઝોમલ આરએનએનું પ્રત્યાંકન કરવાનું? તો સાંભળ, 28S. કેટલા? 18S વાળા અને 5.8S વાળા રિબોઝોમલ આરએનએ તારે બનાવવાના છે. પણ કયા પ્રકારના રિબોઝોમલ આરએનએનું તારે પ્રત્યાંકન કરવાનું છે? 28S, 18S અને 5.8S. મુદ્દો ક્લિયર? બહુ જ આઈએમપી છે આ વસ્તુ, નીટમાં ખાસ પૂછાય છે. આરએનએ પોલિમરેઝ 2.
તો આરએનએ પોલિમરેઝ જે 2 છે બરાબર ઓકે, એ શાનું સંશ્લેષણ કરે છે સમજો. હવે અહીંયા ધ્યાન રાખજો, આપણે વાત કરીએ છીએ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર થાય પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા, એટલે કે કોષ કેન્દ્રમાં થાય પ્રત્યાંકનની, યાદ રાખવાનું. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પ્રત્યાંકનની પ્રક્રિયા ક્યાં થાય? કોષ કેન્દ્રમાં થાય. સ્વયંજનન પણ ક્યાં થાય? કોષ કેન્દ્રમાં થાય. પણ ભાષાંતર માટે કોષ કેન્દ્રમાંથી બહાર આવવું પડે. ભાષાંતરની પ્રક્રિયા થાય કોષ રસમાં. ઇઝી? ચાલો અહીંયા આપણે કોષ કેન્દ્રમાં છીએ, પ્રત્યાંકન થાય છે બરાબર. તો અહીંયા આ ડીએનએમાંથી બન્યું મેસેન્જર આરએનએ. પણ સુકોષ કેન્દ્રીયમાં જ્યારે ડીએનએમાંથી મેસેન્જર આરએનએ જ્યારે પ્રાથમિક પ્રત્યાંકન થાય છે ત્યારે અહીંયા જે મેસેન્જર આરએનએ બને છે પરિપક્વ હોતું નથી. એ હોય છે HN આરએનએ. કયું હોય છે? H એટલે હિટ્રોજીનસ. સમજો હા, H એટલે કેવું? હિટ્રોજીનસ. N એટલે ન્યુક્લિયર. N એટલે કયું? ન્યુક્લિયર. અને આરએનએ એટલે આરએનએ. HN આરએનએનું આખું નામ એક તો યાદ રાખવાનું પૂછાય છે, હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ. ખબર પડી? ઓકે. એટલે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પ્રત્યાંકન, પ્રાથમિક પ્રત્યાંકન થાય ત્યારે પરિપક્વ મેસેન્જર આરએનએ બની જતું નથી. પહેલાં બને છે કયું? હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ. અને હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએમાં ચેન્જીસ થાય છે, ફેરફારો થાય છે, અને પછી એમાંથી બને છે પરિપક્વ મેસેન્જર આરએનએ. બરાબર. હવે સમજો કોનું કામ? આરએનએ પોલિમરેઝ 2નું કામ. તો આરએનએ પોલિમરેઝ 2 છે કોનું સંકેતન કરે છે? મેસેન્જર આરએનએનું છે? ના, મેસેન્જર આરએનએનું પૂર્વ સ્વરૂપ. કયું? યાદ રાખજો, મેસેન્જર આરએનએનું કયું સ્વરૂપ? પૂર્વ સ્વરૂપ, હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ. તો એનું સંકેતન કરે છે કોણ? આરએનએ પોલિમરેઝ 2. સમજાયું ને? આરએનએ પોલિમરેઝ 2 મેસેન્જર આરએનએનું સંકેતન નથી કરતું. આરએનએ પોલિમરેઝ 2 મેસેન્જર આરએનએનું પૂર્વ આરએનએ કયું? HN આરએનએ, હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ, એનું સંકેતન કરે છે. ક્લિયર? ચલો આરએનએ પોલિમરેઝ 3 તો ટ્રાન્સફર આરએનએનું કોનું કરશે? હા, એ જ રીતે આપેલું છે 5S રિબોઝોમલ આરએનએ. આ યાદ રાખવાનું હો. આ રિબોઝોમલ આરએનએ આવ્યું, પણ આ કેવા પ્રકારનું છે? હા, એટલે 5S રિબોઝોમલ આરએનએનું પાછું કોણ કરે? પોલિમરેઝ 3 કરે છે બરાબર. અને બાકી 28S, 18S, 5.8S આ બધા જે રિબોઝોમલ આરએનએ છે એનું કરે પોલિમરેઝ 1. બોલો, ખ્યાલ આવી ગયો? અને એક ત્રીજા પ્રકારનું છે SN આરએનએ. SN આરએનએ સ્મોલ ન્યુક્લિયર. S એટલે સ્મોલ, N એટલે ન્યુક્લિયર. સ્મોલ ન્યુક્લિયર આરએનએ જે છે એનું સંકેતન પણ કોણ કરે? આરએનએ પોલિમરેઝ 3. મુદ્દો બહુ જ આઈએમપી છે બરાબર, કે આરએનએ પોલિમરેઝ 1 કોનું સંકેતન કરશે? રિબોઝોમલ આરએનએનું. એમાં આ બધા યાદ રાખવા. 2 કોનું કરશે? HN આરએનએનું. મેસેન્જર આરએનએનું? ના, એના પૂર્વ સ્વરૂપ HN આરએનએ, હિસ્ટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ. આ બધા આરએનએના આખા નામ બી યાદ રાખવાના. આરએનએ પોલિમરેઝ 3 કોનું? tRNA, 5S આરએનએ અને SN આરએનએ. એટલે આમાં ટોટલ આરએનએ કેટલા પ્રકારના બન્યા? 5 પ્રકારના બન્યા. કેટલા? જુઓ, tRNA, mRNA, rRNA, SN આરએનએ, HN આરએનએ. કેટલા પ્રકારના? 5 પ્રકારના. આ HN અને SN આવું બધું આદિમાં બને? આદિમાં તો ખાલી 3 પ્રકારના બને જે આપણે ત્યાં લખ્યા છે, અને એ બધા એકમાંથી જ બને. એ બધા એકમાંથી જ બને. અહીંયા બધા કોન્ટ્રાક્ટ અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટરોને આપેલો છે. કયો? પોલિમરેઝ 1, પોલિમરેઝ 2 અને તારે પાયા ચડવાના, તારા દિવાલો, તારે ધાબુ. ઉતરી ગઈ મગજમાં વાત. વધી આગળ. બીજી જટિલતા શું છે આપણે એની વાત કરી લઈએ. ફટાફટ પૂરું થઈ ગયું એમ સમજી લો હવે તમે. તો આ ડીએનએમાંથી શું બનશે પહેલા કહો? આને આપણે ઝૂમ આઉટ કરીએ. શું કરીએ? આઉટ કરીએ. આઉટ જ કહેવાય ને કે ઇન કહેવાય? બ્રોડ કરવો. ઝૂમ ઇન કે ઝૂમ આઉટ? ઝૂમ ઇન કે ઝૂમ ઇન કરીએ? ઇન કરીએ બરાબર. એટલે આપણને કંઈક આ ડીએનએ આ રીતે જોવા મળે છે. અહીંયા ધ્યાન, હજુ પૂરું નથી. આ બહુ જ અગત્યના મુદ્દા છે, ધ્યાન રાખો. ફટાફટ આવડી જશે, કોઈ ગુંજાઈશ જ નથી ના આવડે એમ. તો આ ડીએનએ છે, આનું પ્રત્યાંકન થશે. સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે. કેવું છે? એટલે આપણે અહીંયા ક્યાં ફરીએ છીએ? હાલ કોષ કેન્દ્રમાં છીએ. એટલે અહીંયા પહેલાં બની જવાનું HN આરએનએ. એટલે આ બની ગયું શું? HN આરએનએ.
એટલે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પ્રાથમિક પ્રત્યાંકનના અંતે બને છે HNRNA હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ. પરિપક્વ આરએનએ મેસેન્જર આરએનએ બનતું નથી. હવે અહીંયા જે ડીએનએ છે એની અંદર તો રહેલું છે ઇન્ટ્રોન એક્ઝોન ઇન્ટ્રોન, એટલે એ બધું અહીંયા પણ આવશે ઇન્ટ્રોન અહીંયા આવશે, એક્ઝોન અહીંયા આવશે, ઇન્ટ્રોન અહીંયા આવશે, એક્ઝોન. આ રીતે ડિઝાઇન થવાની. અસલી નકલી. ઇન્ટ્રોન એટલે નકલી. કેમ નકલી? કારણ કે એમાં પ્રોટીન સંકેતનની માહિતી છે નહીં. એક્ઝોન અસલી કહેવાય, એની અંદર શું છે? પ્રોટીન સંકેતનની માહિતી છુપાયેલી છે. પણ અહીંયા કૂવામાં હોય એવું નીચે આવે ને, અહીંયા પણ એવું બધું હતું ને, એટલે અહીંયા નીચે આવી ગયું. શામાં આવી ગયું? HNRNA. હિટ્રોજીનસ એટલા માટે જ કહેવાય હિટ્રોજીનસ, હોમો નથી. કેવું છે? હિટ્રો એટલે અલગ અલગ પ્રકારનો, વિષમ. કેવું? હા, બરાબર છે. તો આ વિષમ કોષ કેન્દ્રીય આરએનએ છે. કેવું છે? હિટ્રોજીનસ ન્યુક્લિયર આરએનએ, જેમાં ઇન્ટ્રોન પણ છે અને યાદ રાખજો જેમાં ઇન્ટ્રોન પણ છે અને HNRNA માંથી જ્યારે પરિપક્વ મેસેન્જર આરએનએ બનશે તો એમાં ઇન્ટ્રોન નહીં હોય, ફક્ત શું હશે? એક્ઝોન હશે. ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઇન્ટ્રોન શું કરે? પ્રોટીનનું સંકેતનનો ક્રમ ધરાવતા, અને એક્ઝોન શું છે? એટલે આ અસલી નકલી છે, આ શું છે? અસલી છે. આટલી ખબર પડી? ચલો હવે આપણે HNRNA માંથી બનાવવું છે મેસેન્જર આરએનએ. ઓકે, તો HNRNA માંથી મેસેન્જર આરએનએ બનાવવું છે એટલે આપણે આ જે ઇન્ટ્રોન છે બધાને દૂર કરવાના. આ એક્ઝોન, આ ઇન્ટ્રોન દૂર કર્યો આપણે અહીંયા આ રીતે પરપોટો કરીને. બરાબર, આ બધા ઇન્ટ્રોન દૂર થાય છે આમ. ચલો, બધા ઇન્ટ્રોન દૂર થઈ ગયા અને બધા એક્ઝોન શું થઈ ગયા? જોડાઈ ગયા. આને કહેવાય આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગની પ્રક્રિયા. શું કહેવાય આને? આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગ. તો આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગમાં શું થાય? તો HNRNA ની અંદર રહેલા જે ઇન્ટ્રોન છે, ઇન્ટ્રોન દૂર થશે ને એક્ઝોન છે છેડાથી જોડાઈ જશે. એટલે આ જે પ્રક્રિયા થઈ એને શું કહેવાય? આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગ. બરાબર. હવે તમે એમ કહો સર હવે બની ગયું HNRNA માંથી મેસેન્જર આરએનએ? ના, હજુ બે પ્રક્રિયાઓ બાકી છે. ટોપી પહેરાવવાની બાકી, શું? અને પૂંછડી લાંબી કરવાની બાકી છે. બે પ્રક્રિયાઓ બાકી છે. ટોપી પહેરાવી દઈએ આપણે અહીંયા, કેપિંગ કહેવાય આને. શું કહેવાય આને? કેપિંગ. પૂંછડી લાંબી કરો અહીંયા હજી, આને કહેવાય ટેલિંગ. શું કહેવાય આને? ટેલિંગ. આ જે આરએનએ બન્યું છે એ કયું છે? અહીંયાથી 5 to 3 એટલે યાદ રાખવાનું. કેપિંગ 5' છેડે થાય, ટેલિંગ 3' છેડે થાય. એટલે અહીંયા થયું શું? આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગ. શું થયું? આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગનો તો મતલબ શું? ફક્ત એક્ઝોનને જોડવાના ને ઇન્ટ્રોનને ડિલીટ કરવાના, દૂર કરવાના. એને કહેવાય આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગ. આરએનએ સ્પ્લાઇસિંગ શામાં થાય? તો HNRNAમાં થાય. શું બનવા માટે થાય છે? તો મેસેન્જર આરએનએ બનવા માટે થાય છે. એના પછી બીજી બે પ્રક્રિયાઓ થાય છે. બરાબર, ઓકે. પહેલાં થતું હોય છે શું? કેપિંગ થાય છે. બરાબર. તો કેપિંગમાં અહીંયા આપણે ટોપી પહેરાવવાની છે અને અહીંયા એક જ ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડવાનો. વિલક્ષણિક એક જ કયો? ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડવાનો. અહીંયા જોડાશે MGTP. શું જોડાશે અહીંયા? મિથાઇલ ગ્વાનોસિન ટ્રાયફોસ્ફેટ. એક જ ન્યુક્લિયોટાઇડ. એટલે મિથાઇલ ગ્વાનોસિન ટ્રાયફોસ્ફેટની 5મા છેડે પહેરાવી દેવાની ટોપી. એટલે આ પેલા ખબર છે આપણે આમ દોરો કાપીએ, ખબર છે? પછી કંઈ કાપતા હોય પછી પહેલાં રૂસા ના પડે આમ, પછી આપણે કોઈ પટ્ટી મારીને સિલાઈ કરી દઈએ પછી વધારે ફાટે નહીં એમાં. એ રીતે અહીંયા એવું છે. અહીંયા તમે શું પહેરાવી દીધી? આ રીતે આમ ટોપી પહેરાવી દીધી. એટલે આ છેડો ખુલ્લો પડે નહીં. એટલે અહીંયા તમારે એક જ ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડવાનો. કયો? મિથાઇલ ગ્વાનોસિન ટ્રાયફોસ્ફેટ. કયા છેડે? 5મા. અને કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? ચલો હવે આ જે 3' છેડો છે ત્યાં કઈ પ્રક્રિયા કરશો? ટેલિંગ. તો અહીંયા તમારે જોડવાના છે એડેનિન. શું જોડવાના છે? એડેનિન જોડવાના છે. અને કેટલા જોડશો? 200 થી 300 જોડો. કેટલા જોડો? હા, એટલે 200 થી 300 જોડો એટલે પોલી કહેવાય. એટલે આજે પૂંછડી બની આખી, એને કહેવાય પોલી એ ટેલ. કઈ કહેવાશે? પોલી એ ટેલ કહેવાશે. બરાબર ને? એટલે અહીંયા આખો એડિનાઇલેટેડ સમૂહ જોડાયો. શું જોડાયો? એડિનાઇલેટેડ. મિથાઇલેશન એટલે મિથાઇલ જોડાય ને, ઇથાઇલેશન ઇથાઇલ જોડાય છે. બરાબર ને? ઓકે. એટલે અહીંયા એડેનિન જોડાય એટલે શું કહેવાય ને? હા, એટલે અહીંયા તમને આપેલું છે, જે થિયરીમાં નથી આપેલું પણ પેલી જે બાજુમાં આકૃતિ આપેલી છે ને એમાં આપેલું છે પોલીઆલ્ડિનાઇલેશન. શું છે? પ્રક્રિયાનું નામ યાદ રાખજો. પોલી એ નામ થિયરીમાં ક્યાંય આપેલું છે? આકૃતિમાંથી યાદ રાખવાનું આપણે. પોલી
આલ્ડિનાઇલેશનની પ્રક્રિયા ક્યાં શાના માટે થાય છે? ટેલિંગ માટે. કયા છેડે થાય છે? 3' છેડે. શું થાય છે એમાં? તો એડેનીનના કેટલા 200 થી 300 અણુઓ છેડે જોડાય છે, બરાબર. અને પોલી એ ટેલ બને છે. આ પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? ટેલિંગ કહેવાય. ઉતરી ગઈ મગજમાં વાત? ઓકે. એટલે અહીંયા થાય છે પોલી આલ્ડિનાઇલેશન, બને છે પોલી એ ટેલ, પ્રક્રિયા થાય છે ટેલિંગની. કેટલા જોડાય છે? એક જ ન્યુક્લિયોટાઇડ જોડાય છે? ના, 200 થી 300. કયા? ગ્વાનિન, સાઇટોસિન, થાઇમિન કે એડેનિન? એડેનિન જોડાય છે. આવું બધું યાદ રાખવાનું. આ બધા એંગલ છે. MCQ પૂછવાના બધા શું છે? એંગલ છે, બરાબર. કે એટલે અહીંયા થઈ ગયું કેપિંગ, અહીંયા થઈ ગયું ટેલિંગ, અહીંયા થઈ ગયું સ્પ્લાઇસિંગ. એટલે તમારું HNRNA માંથી તૈયાર થઈ ગયું કોણ? પરિપક્વ અને પૂર્વ સંસાધિત મેસેન્જર RNA. એટલે HNRNA માંથી આવું પણ પૂછાય છે કે મેસેન્જર RNA બનાવવા માટે ફક્ત RNA સ્પ્લાઇસિંગ જરૂરી છે? ના, RNA સ્પ્લાઇસિંગ પ્લસ કેપિંગ પ્લસ ટેલિંગ. ઇઝી. ચલો, એટલે RNA રેડી થઈ ગયું ને, બરાબર. ચલો, RNA પરિપક્વ મેસેન્જર RNA અહીંયા બની ગયું. હવે અહીંયા કોષ કેન્દ્ર છિદ્રો હશે. શું હશે બધા? કોષ કેન્દ્ર. બસ એમાંથી RNA બહાર નીકળશે આ રીતે ફરતું ફરતું. ના, આવી ગયું કોષ રસમાં. ક્યાં આવી ગયું? હા, કોષ રસમાં અહીંયા જમા થશે. અમર અકબર એન્થોની મેસેન્જર RNA, tRNA અને rRNA, રિબોઝોમ્સ. અને અહીંયા થશે ભાષાંતર. શું થશે? બરાબર ને. એટલે આ બધું ટૂંકમાં કેન્દ્રમાં, કોના કેન્દ્રમાં? RNA ના કેન્દ્રમાં છે ને. શું છે અહીંયા? RNA ના કેન્દ્રમાં છે, બરાબર. કે એટલે અહીંયા તમને છેલ્લા ફકરાની અંદર એવું સમજાવ્યું છે કે ભાઈ આ જે RNA બધું જે સંકુલ છે, બરાબર. કે પ્રાચીન આપણને જે અહીંયા RNA માં જો આવે છે HNRNA, તો એમાં શું જોવા મળે? ઇન્ટ્રોન અને એક્ઝોન, બરાબર. એટલે આપણને પ્રાચીન યુગની યાદ અપાવે છે, બરાબર. પછી એમાં આપણે થાય છે કઈ પ્રક્રિયા? RNA સ્પ્લાઇસિંગ. કઈ પ્રક્રિયા થાય છે? એટલે આપણને RNA વર્લ્ડ, RNA વિશ્વની યાદ અપાવે છે. એટલે ટૂંકમાં અર્વાચીન યુગની અંદર શું થાય છે કે ભાઈ RNA અને RNA અંતર્ગત જે પ્રક્રિયાઓ છે સમજવી ખૂબ જ આપણા માટે આવશ્યક બની જાય છે. એટલે અહીંયા આપણે પ્રત્યાયન કરીએ છીએ પૂરું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચાલુ કરીશું આપણે ભાષાંતર, પણ એના પહેલા આપણે કેટલાક મુદ્દાઓ સમજવાના રહેશે. દાખલા તરીકે જનીન સંકેત. બોલો, પ્રત્યાયનમાં કોઈ ડાઉટ? કમ્પ્લીટ ખબર પડી ગઈ? આજે ને આજે તૈયાર થઈ જવું જોઈએ. ચાલો.